Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, saints of God. Good morning, church. How are you? It's good to see you back in the presence of God. The Bible says it's good to give thanks to the Lord. Let us enter into His gates with thanksgiving, for there is joy, there is peace when we are in His presence. Hallelujah. Amen. Come, let us pray. Father, we worship you. We honor you, O great King. There is none like you, O Master. You are the only one true living God, Master. We honor your name, O Lord Father. We worship you. We glorify you, O Lord Jesus. Yes, Father, for there is peace and joy in your presence, O Lord Father. Lord, as we worship, as we praise today, O Lord Master, as the people join in, O Lord Father, I pray to you, O Lord Jesus, let your fire touch them, O Master. Lord, let your hand, O Lord Master, come upon them and let them feel your presence. Holy Ghost, wherever they are, fill their lives with your presence. Fill their life with your joy, O Lord Master. Fill their life, O Lord Master, with your fire, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. I give you glory, praise and the honor, O Lord Master. Lord Jesus, those who need, O Lord Master, O Lord Father, peace, O Lord Father, give them peace. Those who need deliverance, Lord Master, deliver them, O Lord Master. Yes, Lord Father. Heavenly Master, those who need healing, heal them, O Lord Master. Yes, Lord Father. O Lord Jesus, those who have financial needs, O Lord Master, I know that you will meet them, O Lord Father. Yes, Lord Master. For you're the God, O Lord Master, who is Jehovah Jireh, the one who provides, O Lord Master. Yes, Lord Father. We worship you, we honor you, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. You are Jehovah Shalom, O Lord Master, the God of peace, O Lord Father. Yes, Lord Master. There is none like you, O Lord Father. We glorify you, O Lord Jesus. Holy Spirit, we welcome you into this place. Lord, we bring the service. We bring Pastor Govni, we bring ourselves into under your blood. The people who are going to watch it, O Lord Master, under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. Lord, let your kingdom come and your will be done, Father. Speak to Pastor, to him and through him to your people, O Lord Master. Yes, Lord Father. I worship you, I honor you and I praise you, Father. And I give this time and this worship, this praise and the service into your mighty right hand, O Lord Father. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Come, people of God, let us worship Him. Praise the Lord. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में.
Lord, people of God. Amen. The Bible Amen. says, when Abraham did not have a sacrifice, when God stopped his hand from sacrificing Isaac, the Bible says there was a ram that God provided. And Abraham said, Jehovah Jireh, the God will provide. Amen. He is our shepherd, the Bible says. The Lord is my shepherd and I shall not want anything. Amen. Whatever your needs are, I believe with you. I pray with you that it will be met today in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हमारी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हमारी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हमारी चराइयों
glorify Him and let us honor Him. For there is none like Him, the Bible says. No one can compare to Him. Let us worship Him. आइए अपने आंखों को बंद कर ले, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उस परमेश्वर की जैसा कोई नहीं। उसने आपको संभाला है, उसने आपको बचाया है। आइए उसकी आराधना करते हैं। We worship you, O Lord Master. We honor you, Lord. There is none like you, O Lord Jesus. Yes, Father. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Once again, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं
walks in light. आपके घर में हो, आप कहीं पर भी हो, लिफ्ट योर हैंड्स, एक आवाज में गाएंगे
King. We honor you, O glorious one. We join the choirs of angels and we say hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb of God seated upon the throne in all of His glory. Hallelujah. Touch your people, O God. I have faith and I know that you have touched their lives, that your finger of might is at work right now. Amen. Hallelujah. Tears are rolling down your eyes. Worship Him. If you do not know what to do, lift up your hands. अगर आपको पता नहीं क्या करना है, अपने हाथों को उठाइए, उसकी ओर देखिए. For the Bible says, those who have looked unto Him, their faces were never covered with shame. Amen. Worship Hallelujah. Him. We thank you for your presence, Holy Ghost. We thank you for your glory, O Lord. For the Bible says, where 2 or 3 are gathered, there I am. In one faith, in one spirit, we come together to worship you, O Lord. Hallelujah, Lord. To honor you, Almighty One. I give the service ahead into your hand, O Lord Master. Reveal your glory, O Lord Father. For the Bible says the Word was God. The Word was with God. As the Word comes, O Lord Father, let it speak to your people, O Lord Master. Let it sow seeds, O Lord Father, that will bring harvest of glory to you, O Lord Jesus. Speak to your people, O Lord Father, today. I worship you, Almighty King. I honor you, O God. I thank you, Master. I give the service into your hand. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद. तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावात मी स्वागत करीत आहे. प्रभू परमेश्वर आज आपल्या सर्वांची भेट घेईल. प्रभू परमेश्वराचा आत्मा आपल्या सर्वांबरोबर त्याच्या गौरवी सामर्थ्यानिशी बोलू. प्रियानो, देवाच्या नावाला धन्यवाद देत असताना प्रियानो, आज आपण प्रेषितांची कृत्ये याचा 12वा अध्याय आणि 5व्या वचनामधून आपण पाहत आहोत. ह्याप्रमाणे पेत्र तुरुंगामध्ये पहाऱ्यात होता, परंतु त्याच्याकरिता देवाजवळ मंडळीची प्रार्थना एकाग्रतेने चाललेली होती. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद. पेत्र तुरुंगामध्ये होता, पेत्र बंधनामध्ये होता, देवाचा अभिषिक्त बंधनामध्ये होता, परंतु मंडळीची प्रार्थना देवाजवळ एकाग्रतेने चाललेली होती. प्रियानो, त्या काळामध्ये हेरोद हा प्रेषितांवर, देवाच्या लोकांवर रागावलेला होता आणि त्याने प्रियानो त्याच्या प्रेषितांवर, त्याच्या लोकांवर हात टाकला आणि पेत्राला तुरुंगामध्ये टाकलेले. पेत्र सगळ्याच्या बंधनामध्ये आहे, पहाऱ्यामध्ये आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रियानो मध्यरात्र झालेली आहे. मध्यरात्री सर्व झोपून जातात, आराम करतात, परंतु मंडळी जागृत होती. कारण रात्रीचा त्यांचा वैरी शत्रू सैतान हमला करणार आहे. म्हणून मंडळी जागृत होती, मंडळी सावध होती, मंडळी एकाग्रतेने प्रभूकडे प्रार्थना करत होती. कोणाकडे प्रार्थना करत होती? जो प्रार्थना ऐकणारा आहे.
जो आपल्या वधूची, आपल्या मंडळीची काळजी घेणारा आहे. आणि लक्षात ठेवा, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या ठिकाणामध्ये आम्हाला पाहायला मिळते की प्रेषितीय मंडळींमध्ये प्रियांनो प्रार्थनेला प्राधान्य होतं. महत्वाची गोष्ट ते प्रार्थनेमध्ये होते. त्यांचं लक्ष इतर गोष्टींकडे नव्हतं. जी मंडळी प्रार्थनेमध्ये आहे तिच्यासाठी तिचा वर येणार आहे. जी मंडळी त्याचा धावा करीत आहे, प्रियानो, या मंडळीमध्ये चमत्कार का घडत होते? देवाचा महिमा का प्रकट होत होता? कारण या मंडळीमध्ये प्रार्थना करणारे लोक होते, गुडघ्यावर जाणारे लोक होते. त्यांचं लक्ष जगाच्या गोष्टींमध्ये नव्हतं, त्यांचं लक्ष इतर गोष्टींमध्ये नव्हतं, त्यांचं लक्ष चढाओढीमध्ये नव्हतं. प्रियानो, कुठल्याच जगिक गोष्टींसाठी ते आपसामध्ये बात करत नव्हते, तर ते देवाजवळ एकाग्रतेने मागत होते, देवाला हाक मारत होते. प्रियांनो, कारण देवाच्या वचनामध्ये म्हटलेले त्याची मंडळी हे एक शरीर आहे. आणि प्रियांनो, या शरीराचा एक अवयव तुरुंगामध्ये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मंडळी काय करत आहे? मंडळी झोपलेली नाहीये, मंडळी इतर गोष्टींमध्ये गुंग झालेली नाहीये, एकाग्रतेने प्रार्थना करीते. हेच प्रियानो नव्या कराराच्या मंडळीचं रहस्य, हेच नव्या कराराच्या मंडळीचं सामर्थ्य आहे. कारण त्यांच्यामध्ये आत्मा होता, त्यांच्यामध्ये आत्मा होता, त्यांच्याकडे ते शिक्षण होतं. पहिल्या मंडळीतले नव्या कराराची जी पहिली मंडळी आहे तिच्यामध्ये प्रियानो लक्षात ठेवा काय होतं? प्रेषितीय शिक्षण होतं. कारण हे शिक्षण प्रेषितांमधून येणारं शिक्षण हे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे होतं. देवाचा आत्मा त्यांना शिकवत होता, प्रेषित शिकवत नव्हते. तर जो आत्मा येशूमध्ये होता तोच आत्मा, तोच अभिषेक प्रेषितांमध्ये होता. आणि प्रियांनो, ते प्रेषितांच्या शिक्षणामध्ये होते, ते भाकर मोडण्यामध्ये तत्पर होते, ते प्रार्थनेमध्ये तत्पर होते, ते सर्व गोष्टींमध्ये तयार होते. प्रियांनो, त्यांचं लक्ष जगाच्या गोष्टींकडे नव्हतं. सगळ्यात महत्वाचं रहस्य प्रियांनो, ते प्रार्थनेत होते, ते प्रार्थनेत होते. तुरुंगामध्ये पेत्र आहे, ते म्हटलेले चला बरं झालं जाऊ द्या, फार उड्या मारत होता. नाही, आपला एक अवयव, आपल्या शरीरातील एक अवयव बंधनामध्ये गेलेला आहे, सैतानाने त्याच्यावर हमला केलेला आहे, तो तुरुंगामध्ये. ते बेचैन झाले. प्रभू, आम्ही त्याच्यासाठी तुला विनंती करू, त्याच्या जीव आत्मा शरीराचं रक्षण कर. प्रिया, ते देवाला हाक मारत होते. प्रियांनो, त्या काळात चमत्कार का घडत होते? अद्भुत गोष्टी का घडत होत्या? परमेश्वर त्यांची प्रार्थना ऐकत होता, प्रभू येशू त्यांची प्रार्थना ऐकत होता. त्या मंडळांना काही कमी पडत नव्हतं. याचं कारण का? त्यांचे गुडघे येशूच्या नावात पित्याकडे टेकलेले होते. प्रियांनो, आज ज्या मंडळ्या गुडघ्यावर येऊन आपल्या स्वर्गीय पित्याकडे आवाज देतात त्यांना उत्तर मिळालं जात आहे. त्या मंडळांमध्ये गोंधळ होत नाही, झगडे तंटे होत नाहीत, कोणी कुठल्याही अधिकारासाठी वादविवाद करत नाहीये, त्यांची वादविवादाच्या गोष्टी जगामध्ये जात नाहीये. प्रियांनो, ते प्रार्थनेमध्ये, म्हणून त्यांच्यावर आशीर्वाद आहे. आणि त्यांच्याविषयी म्हटलेले पहा, जगाची उद्धापालक करणारे इथे आलेले. प्रियांनो, देवाच्या प्रेषितांमध्ये, देवाच्या मंडळांमध्ये जे गुडघ्यावर आहे, जे देवाला हाक मारणारे, त्यांच्याबरोबर देवाचा आत्मा आहे, त्यांच्याबरोबर इमॅन्युएल आहे. आणि त्यांची सर्व परिस्थिती बदलल्या जात आहे. प्रियांनो, आज प्रियांनो, फार महत्वाची गोष्ट आहे. जोपर्यंत मंडळी गुडघ्यावर जात नाही, जोपर्यंत मंडळीचे लोक गुडघ्यावर जात नाही, तोपर्यंत देवाचं गौरव पाहायला मिळणार नाही. लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा प्रियांनो. आजच्या दिवसांमध्ये परिस्थिती आम्हाला वेगळी पाहायला मिळते. आजच्या दिवसांमध्ये मंडळांमध्ये वादविवाद आहे, मंडळामध्ये तुझे आणि माझे आहे. आणि सर्वात मोठे अधिकार कोणाला मिळते? या सर्व जगिक आणि भौतिक गोष्टींकडे आहेत, परंतु त्यांचं लक्ष आत्मिक गोष्टींकडे होतं. ते देवाकडे मागत होते, त्यांना आत्म्याचं सामर्थ्य पाहिजे होतं. त्यांच्या लोकांमध्ये
त्यांच्या लोकांमधून देवाचा आत्मा प्रगट व्हावा ही त्यांची तळमळ होती. कारण त्यांच्या अंतःकरणामध्ये एकच गोष्ट होती, मी जगतो असं नाही तर ख्रिस्त माझ्या ठाई जगतो. प्रियानो, काय आज मंडळीतील प्रत्येक सभासदाच्या ठाई ख्रिस्त जगत आहे का? काय तुम्ही आणि मी ख्रिस्तासाठी जगत आहोत काय? आमचं जीवन आम्ही त्याला समर्पित केलेलं आहे काय? मंडळातून आज का ते चमत्कार होत नाही? ते त्या दिवसांमध्ये होत होते, आता नाही. आताही तेच होत. ज्या ज्या मंडळात गुडघ्यावर आहेत, जे जे देवाचे अभिषिक्त गुडघ्यावर बसून उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये त्याच्या सिंहासनाकडे दृष्टी लावत आहेत, त्यांच्या बरोबर आजही तोच पवित्र आत्मा काम करत आहे. कारण त्याने म्हटलं इब्री 13:8 मध्ये त्याने सांगितलेले, काल आज आणि युगानुयुग तो सारखा आहे, तो कधी न बदलणार आहे. जो प्रेषितांबरोबर होता तोच आज आमच्या बरोबर आहे, जो मोशे बरोबर होता तोच आज आमच्या बरोबर आहे. कारण तो कधी न बदलणारा देव आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो सर्व युगात आणि सर्व काळ मनुष्याबरोबर सतत आणि सतत राहिलेला आहे, चालत आहे, फिरत आहे, त्यांच्यामधून बोलत आहे. प्रियानो, कारण तुमचा आणि माझा देव बोलणारा, चालणारा, फिरणारा, पाहणारा, ऐकणारा आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणात त्याच्या नावाचा धावा केला जातो तो म्हणतो तेथे मी आहे. आणि प्रियानो, आज मंडळांचं लक्ष कुठे असलं पाहिजे? प्रियानो, मंडळांनी प्रार्थना केली पाहिजे की आमच्या मंडळीमध्ये पवित्र आत्म्याचा अभिषेक उतरला पाहिजे. आमचे तरुण तरुणी संदेश त्यांनी दिला पाहिजे, त्यांनी देवाचं गौरव केलं पाहिजे. आमचे तरुण तरुणी कुठे मार्ग सोडून बघता कामा नये. आमच्या मेंढरातले मेंढर येशूया मेंढपाळाच्या मागे असली पाहिजे. कारण त्याने म्हटलेले योहान 14:6 मध्ये, मार्ग मीच आहे, सत्य मीच आहे आणि जीवन मीच आहे. म्हणून प्रियांनो, आम्हा प्रत्येकाला आमचं कोणती डिनॉमिनेशन असू द्या, परंतु लक्षात ठेवा, आमचा तारणारा एकच आहे, आमचा विश्वास एकच आहे आणि चालवणारा पवित्र आत्मा एकच आहे. ज्या ठिकाणात प्रियांनो पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मिळालेलं शिक्षण आहे, त्या ठिकाणात प्रियांनो देवाचं गौरव पाहायला मिळतो. त्या मंडळीतले तरुण तरुणी उभे राहून देवाचा महिमा गातील, देवाचं गौरव करतील. ते देवाचं गौरव करीत असताना पवित्र आत्म्याचा अभिषेक उतरलेला तुम्ही पाहाल, चिन्ह चमत्कार घडलेले पाहतील. आज मंडळांमध्ये चिन्ह चमत्कार अनेक मंडळांमध्ये पाहायला मिळत नाही. याचं कारण प्रियांनो, आम्हाला स्वतःला चेक केलं पाहिजे, आम्हाला स्वतःला पारखलं पाहिजे. मंडळीतील प्रत्येकाने स्वतःला पारखलं पाहिजे की जे शिक्षण प्रेषितीय काळामध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मिळालं जातं. प्रियानो, ते अनाक्षर लोक होते, अशिक्षित लोक होते, कुठल्याही प्रकारे त्यांनी बायबल ट्रेनिंग घेतली नाही, कुठल्याही मोठमोठ्या डिग्र्या आजच्या सेवकांकडे असल्या डिग्र्या त्यांच्याकडे नव्हता. निश्चित एक होतं, पवित्र आत्म्याचा अभिषेक. अभिषेक अभिषेक जिथे अभिषेक आहे तिथे सामर्थ्य आहे, तिथं चमत्कार आहे, तिथं बंधनं तुटल्या जातात, शैतानाची सत्ता पायाखाली तोडवल्या जातात. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आमच्याद्वारे देवाचं गौरव झालं पाहिजे, अभिषेक आमच्या जीवनामध्ये आला पाहिजे, मंडळीमध्ये पावित्र्य असलं पाहिजे, मंडळीमध्ये शुद्धता असली पाहिजे. हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. आम्ही पूर्णतेने देवाला शरण केलेले असले पाहिजे. प्रियांनो, आमच्यामधून ख्रिस्त प्रगट होत आहे काय? तो उंचविला जात आहे काय? त्याचा महिमा आमच्याद्वारे होत आहे काय? प्रियांनो, काय तुम्हाला आणि मला खात्री आहे काय की मी प्रार्थना करतो आणि देवाचं गौरव प्रगट, अंधकाराची सत्ता नष्ट. कारण प्रियांनो, मार्क 16 मध्ये सांगितलेलं आहे, कारण विश्वासणाऱ्यांबरोबर चिन्ह असते. चिन्ह असते का? कारण विश्वासणाऱ्यांवर देवाच्या आत्म्याचा अभिषेक. आमच्या बरोबर देवाच्या पवित्र आत्म्याचे चिन्ह चमत्काराचं सामर्थ्य असलं पाहिजे. आमच्यामधून देवाचा आत्मा प्रगट झालाच पाहिजे. आणि देवाची स्तुती असो, हा शेवटचा काळ आहे. कारण ज्या वेळेला आम्ही आजूबाजूला पाहत आहोत प्रियांनो, त्याने सांगितलेले त्याच्या येण्याचे जे चमत्काराचे जे चिन्ह आहेत, त्याच्या येण्याचे जे काही
त्याने भविष्यवाण्या केलेल्या आहेत त्या प्रत्येक पूर्ण होत आहेत बा. प्रियानो, आम्ही पाहत आहोत जगात जागोजागी काय चाललेलं आहे. लढाया, भूकंप, वादळ, पूर, या सर्व गोष्टी जे त्याच्या मुखातून निघालेले भविष्यवाणीचे शब्द आहेत ते प्रत्येक शब्द कृती सहित जगाशी बोलत आहे. कोणत्या एका व्यक्तीशी बोलत आहे, संपूर्ण जगाशी बोलत आहे. आणि संपूर्ण जग जे त्याला ओळखणार आहे ते प्रत्येक म्हणत आहेत माझा तारणारा येते. प्रभू येशू उद्धार करता आपल्या वधूला घेण्याकरता येते, की जी प्रार्थनेमध्ये, जी त्याच्या आत्म्यामध्ये, जी त्याच्या शिक्षणामध्ये, जी त्याच्या भाकर मोडण्यामध्ये आहे, जी त्याच्या भयामध्ये आहे, त्या वधूला घेण्यासाठी तो येत आहे. लक्षात ठेवा, मंडळी किती मोठी आहे आणि किती लहान आहे हे महत्वाचं नाही आहे, फक्त देवाचं अस्तित्व, देवाचं सानिध्य, पवित्र आत्म्याचं सानिध्य, पवित्र आत्म्याचा अभिषेक त्या मंडळीत किती प्रमाणामध्ये आहे, किती पैसा आहे हे महत्वाचं नाहीये प्रिया. किती अभिषेक आणि सामर्थ्य आहे हे महत्वाचं आहे प्रियांनो. ज्या ज्या मंडळ्या पैशाच्या मागे जातात त्या मंडळ्यांमध्ये, ज्या ज्या मंडळ्या अधिकाराच्या मागे जातात, स्वतःच्या मोठेपणासाठी धडपडतात, प्रियांनो देवाचं वचन सांगतं, काय सांगते, तुझी वृद्धी हो, माझा ऱ्हास हो. योहान तुलशी वर्तमानामध्ये देवाचं वचन बघितलं. काय आमची तयारी आहे, कारण त्याने त्याच्या लोकांना, त्याच्या प्रेषित लोकांना बोलवत असताना त्याने सांगितलं तुम्ही स्वतःचा नाकार करा. आम्ही स्वतःचा नाकार करत नाही, आम्ही सर्व स्वतः स्वीकारण्यासाठी येतो. नाकार जग आणि जगाच्या गोष्टीचा करा, नाकार स्वतःचा करा. आणि मग मी जगतो असं नाही तर ख्रिस्त माझ्या ठाई जगतो. तुझी वृद्धी हो, तुझा महिमा हो, तुझं गौरव हो, तू उंचविला जावो, तू प्रगट केल्या जावो. माझा राज, माझा राज, तू बळे नाही घटू. प्रियांनो लक्षात ठेवा. आणि जोपर्यंत हे घडत नाही तोपर्यंत प्रियांनो प्रभूचं येणं देखील होत नाही. कारण या देवाच्या वचनाची घोषणा सृष्टीच्या शेवटापर्यंत, पृथ्वीच्या प्रत्येक सीमेपर्यंत पोहोचल्या जात नाही तोपर्यंत देवाचं गौरव होत नाही प्रियांनो. आणि त्याच्या मंडळांबरोबर चिन्ह चमत्कार असलेच पाहिजे. त्यावरून लोक ओळखतात, सैतान ओळखतो यांच्याबरोबर जिवंत देव आहे, हे त्याच्या सानिध्यातले आहे, हे त्याच्या संगतीमधले आहे. प्रियांनो आम्हाला सावध आणि जागरूक राहिलं पाहिजे. प्रियांनो आम्ही पाहतो प्रगटीकरणाच्या पहिल्या अध्यायापासून दुसऱ्या अध्यायात, तिसऱ्या अध्यायात आम्ही पाहतो स्वतः येशू सांगत आहे. काय सांगत आहे? माझ्या हातामध्ये 7 तारे आणि सोन्याच्या 7 समय आहेत. आणि हे 7 तारे हे 7 मंडळांचे दूत आहेत. आणि ह्या 7 समया, सोन्याच्या 7 समया ह्या 7 मंडळ्या आहेत प्रियांनो. या 7 मंडळांना प्रभू येशूने सांगितलेले, ज्या योहानाने हे प्रगटीकरण दिलं त्या योहानाला सांगितलं यांना पत्राद्वारे लिही आणि त्यांना सांग. आणि प्रियांनो या ज्या 7 मंडळ्या आहेत त्या प्रत्येक 7 मंडळातील प्रत्येकाच्या मुनिवा, त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या देवाच्या दृष्टीने ज्या त्रुटी आहेत, जे कमी भाग आहेत, ज्या त्यांच्या अशक्तपणाच्या गोष्टी आहेत त्याविषयी त्यांना बोध करून सांगितलं. कारण तो यांना घेण्यासाठी येणार आहे प्रियांनो. पण या 7 मंडळांमधली 6वी मंडळी, जिला फिलडेल्फिया म्हटलेलं आहे, या मंडळीला प्रियांनो प्रभू येशूने कुठलाही दोष दिला नाही, कुठलाही दोष दिला नाही. या मंडळीची प्रशंसा केली.
प्रशंसा केली आणि तिला सांगितलं, या जगात येणाऱ्या ज्या परीक्षा आहेत, या परीक्षा मी तुझवर येऊ देणार नाही, त्यापासून मी तुझा सांभाळ करेन. कारण ही फिलडेल्फिया मंडळी त्याच्याशी विश्वास होती, दृढ होती, त्याला प्रगट करत होती प्रियानो. कारण तो ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला कुठलीही मंडळी त्याच्यापासून दुरावल्या जाऊ नये किंवा तिला सोडायची वेळ येऊ नये, म्हणून त्याने सांगितलं, तू पश्चाताप कर, नाहीतर तुझी समय मी या ठिकाणातून दूर करेल. प्रत्येक मंडळीला त्याने सांगितलं. तो कोणासाठी येते हे पत्र त्याने का सांगितले? कारण ज्या वेळेला तो येईल त्यावेळेला त्याची वधू निष्कलंक आणि निर्दोष असावी. या मंडळांविषयी मी स्पष्टीकरण देत नाही, परंतु या मंडळांना जे पत्र लिहिल्या गेले त्यांच्या उणीवा सांगितल्या. का सांगितल्या? कारण न्यायाच्या दिवशी, जगाचा न्याय होईल त्या दिवशी यांच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. कारण त्याची वधू त्याच्याबरोबर उचलली जाणार आहे. जे तयार आहे त्यांना तो आपल्या संगती घेणार आहे. तो येणार आहे ज्यांच्याशी त्याने करार केला, आणि ज्यांनी त्याच्याशी करार केला त्यांच्यासाठी तो येत आहे. सावध आणि जागृत राहा, सावध आणि जागृत राहा प्रियानो. जशा 5 शहाण्या कुमाऱ्या होत्या आणि त्या सावध होत्या, त्या जागृत राहिल्या, त्या झोपल्या नाही प्रियानो. तसं या जगात आम्ही राहत असताना जगाच्या गोष्टींमध्ये गुरफटून जाऊ नका, जगाच्या बंधनांमध्ये जाऊ नका, मानापानामध्ये गुरफटून जाऊ नका, धन दौलतीच्या मागे जाऊ नका. लक्षात ठेवा, मिळवायचं असेल तर प्रथम त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता ठेवा, त्याबरोबरच तुम्हाला या सर्व गोष्टी मिळतील. कारण वरून मिळाल्याशिवाय कुठले अधिकार मिळाले जात नाही, कुठली सेवा मिळाल्या जात नाही. कारण येशू स्वतः म्हणतो, माझ्या पित्याने आकर्षिल्याशिवाय कोणी माझ्याकडे येत नाही. प्रियानो, लक्षात ठेवा, आम्हाला स्वर्गीय पित्याने आकर्षून त्याच्या मंडळीमध्ये, त्याच्या शरीरामध्ये आम्हाला एक केलं पाहिजे. आणि आम्ही केव्हा एक होऊ? ज्या वेळेला त्याच्या आत्म्याच्या अभिषेकाने आम्ही भरल्या जाऊ. कारण देव आत्मा आहे, देव आत्मा आहे, आणि देवाच्या गोष्टी समजवायच्या आहेत किंवा समजून घ्यावायच्या आहेत, तर त्यासाठी आम्हाला आत्मात आलं पाहिजे, आत्म्यामध्येच आलं पाहिजे. आत्मा आत्म्याशी बोलतो, देवाचा आत्मा आमच्याशी बोलला पाहिजे. देवाच्या आत्म्याने आम्ही चालवलं पाहिजे. चाली रीती रूढी, बापदादापासून चालत आलेल्या गोष्टी ते आम्हाला सर्व सोडल्या पाहिजे. कारण प्रियानो, त्याने तुम्हाला आणि मला निष्कलंक आणि निर्दोष असा देवाचा कोकरा याच्याद्वारे खंडून घेतलेले आहे, मोलाने विकत घेतलेले आहे. म्हणून आम्ही त्याचे गुण प्रकाशित केले पाहिजे, त्याचं गौरव आम्ही प्रकाशित केलं पाहिजे. प्रियानो, आमच्या सर्व ज्या चाली रीती रूढी आहेत त्या प्रभू येशूने या जगामध्ये येऊन आमच्यापासून दूर केलेले आहे. जे सत्य ते त्याने आम्हाला प्रगट केलेले आहे. यासाठी प्रियांनो, या जगाचा अधिपती जो सैतान, त्याने आमचे डोळे आंधळे करू नये. त्याने म्हटलेले, मी जगाचा प्रकाश आहे, आणि जर तुम्ही मधमध्ये आहात तर तुम्ही जगाचा प्रकाश आहे. म्हणून आम्हामधून त्याचा प्रकाश प्रगट झाला पाहिजे, आमच्यामध्ये त्याचा प्रकाश असला पाहिजे. कारण त्याचं वचन हे प्रकाश आहे. आमचा प्रकाश देवाचं वचन आहे, असं आमचा प्रभू आम्हाला सांगत आहे. स्तोत्रामध्ये दावीद सांगत आहे प्रिया. म्हणून आम्हाला सावध आणि जागरूक राहिलं पाहिजे. त्याच्या प्रकाशामध्ये आम्ही चाललं पाहिजे. मंडळी प्रकाशामध्ये चालली पाहिजे. मंडळीकडे त्याचे सर्व अधिकार असले पाहिजे प्रिया. आजच्या जे खऱ्या अंतकरणाने देवाला शरण गेलेले अशा मंडळ्या गुढ्यावर जाऊन सर्व त्याग करून, नाडणूक सहन करून, मान अपमान सहन करून, जे प्रियानो फिलिप्पीकराच्या 2ऱ्या अध्यायात सांगितलेले, फिलिप्पी 5 पासून आम्ही पाहतो की असली चित्तवृत्ती जी ख्रिस्त येशूच्या ठाई होती ती तुमच्या ठाई असो. तो धनी असून त्याने दासपणाचं स्वरूप धारण केलं आणि तो लीन झाला. प्रियानो,
जोपर्यंत मंडळीमध्ये ख्रिस्ताचं गुण, ख्रिस्ताचा स्वभाव, ख्रिस्ताची चित्तवृत्ती येत नाही, तोपर्यंत मंडळीमध्ये संजीवन उतरून येणार आहे. किती उपास करा, किती प्रार्थना करा, परंतु पहिले नम्रतेने देवाकडे जा. आणि म्हणून देवाचं वचन सांगतं, तुमचे उपास कसे असले पाहिजे, तुम्ही या दिवसांमध्ये कसं राहिलं पाहिजे. फक्त प्रियानो या लेनच्या दिवसासाठी नाहीये, तर जोपर्यंत या जगात तुम्हाला त्याने जीवन दिलेले तोपर्यंत त्याचे गुण तुम्ही प्रगट करत असले पाहिजे. ख्रिस्ताची चित्तवृत्ती आमच्यामध्ये असली पाहिजे. त्याने स्वतःचा नाकार केला प्रियानो, आणि म्हणून त्याने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मध्यस्थी केली. आज त्या एका मध्यस्थीच्या आवाजाद्वारे, त्या शब्दांद्वारे आज मी स्वतः देवाचं वचन देऊ शकतो, नाहीतर माझी देखील लायकी नव्हती. प्रियानो त्याच्या त्या शब्दांमुळे हे बाप्पा यांना क्षमा कर, काय करतात त्यांना समजत. प्रियानो या शब्दाने प्रियानो आमचं नातं पित्या संगती जोडल्या गेलं, आमचं नातं पित्या संगती जोडल्या गेलं. म्हणून तुम्हाला आणि मला सावध आणि जागरूक राहिलं पाहिजे. आमचं लक्ष कुठे आहे. प्रेषित पाऊल म्हणतो, मी नेमून दिलेल्या खुणेकडे माझं लक्ष आहे आणि मी धीराने आणि विश्वासाने धावत आहे. प्रियानो मंडळीतील लोकांचं लक्ष, मंडळ्यांचं लक्ष या जगाच्या आणि स्वार्थाच्या आणि लाभाच्या गोष्टींकडे नको आहे. प्रियानो गौरवाच्या गोष्टींकडे आपलं लक्ष असलं पाहिजे. 2000 वर्षापूर्वी जे मंडळात घडत होतं तेच आजही घडलं पाहिजे. आणि ज्या मंडळ्या गुडघ्यावर आहेत त्यांच्यामध्ये घडल्या जात आहे, त्यांच्यामध्ये आजही त्याच गोष्टी घडत आहेत. कारण मंडळ्या त्यांच्या प्रेषितासाठी प्रार्थना करते. प्रियानो नव्या करारातील पहिली मंडळी प्रेषितीय मंडळी त्यांचा प्रेषित पेत्र तुरुंगामध्ये, वेड्यांमध्ये मंडळी प्रार्थनेमध्ये. आणि प्रियानो मंडळी प्रार्थनेमध्ये असताना प्रियानो ज्या प्रभूने त्यांना अभिवचन दिलं की युगाच्या समाप्तीपर्यंत आणि तुमच्या अंतापर्यंत मी तुम्हाला सोडणार नाही, मी तुम्हाला टाकणार नाही, त्या प्रभूने त्यांची प्रार्थना आहे. प्रियानो त्यांच्या प्रार्थनेद्वारे तुरुंगामध्ये पेत्रावर प्रेम करणारा, पेत्राला प्रीतीने सांभाळणारा, पेत्राचं सहाय्य करणारा, त्याचा तारणारा, त्या तुरुंगामध्ये उतरवणारा देवाचा दूत त्याने पाठवला. आणि प्रियानो पेत्र झोपेत असताना त्याच्या कुशीवर थाप मारून त्याला जागा केली. त्याच्या बेड्या कोसळून पडलेल्या, तुटून पडलेल्या. प्रियानो प्रार्थना लोखंडाच्या बेड्या तोडून टाकते. ही प्रार्थना तुम्ही मंडळीतील लोकांच्या, व्यसनी लोकांच्या, व्यभिचारी लोकांच्या, अनितीने चालणाऱ्या लोकांच्या, क्रोधाने, ईर्षेने, रागाने, कपटाने भरलेल्या लोकांसाठी गुडघ्यावर जाऊन आज मंडळी प्रार्थना करेल. त्यांच्या या बेड्या तुटल्या जातील. तिथे पेत्राच्या लोखंडाच्या बेड्या तुटल्या गेल्या, तिथे आज हे सर्व देहाच्या बंधनाच्या बेड्या कोसळल्या जातील. मंडळी प्रार्थनेमध्ये असली पाहिजे. त्या ठिकाणामध्ये देवाचा पवित्र आत्मा येऊन मंडळामध्ये काम करेल, तुमच्या कुटुंबामध्ये येऊन काम करेल. प्रियानो मंडळी कशा प्रकारे तयार होते. प्रियानो कुटुंबाद्वारेच मंडळी तयार होते. कुटुंबामध्ये समस्या आहेत. प्रियानो प्रत्येक कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. मंडळी संजीवन उतरून यावं म्हणून प्रियानो प्रार्थनेचे ग्रुप तयार ठेवा. प्रार्थनेच्या सामर्थ्याचं कार्य मंडळामध्ये पाहायला मिळेल. प्रियानो लक्षात ठेवा. म्हणून आम्हाला काय पाहिजे, वरून येणारं सामर्थ्य. प्रियानो पहिल्या मंडळीला 120 लोकांना त्याने सांगितलं, माझं गौरव करायचंय तर माझ्यापासून सामर्थ्य मिळाल्याशिवाय माझं नाव घेऊन बाहेर जाऊ नका. कारण मी सांगितलेलं सामर्थ्य तुम्हाला उतरेपर्यंत, त्याची पूर्ती होईपर्यंत तुम्ही रिकामे आहात, तुम्ही कोरडे आहात. आणि ज्या वेळेला ते सामर्थ्य उतरेल, ज्या वेळेला ते अभिषेक येईल, त्यावेळेला तुम्ही बदलून जा. प्रियानो सेवेसाठी तुम्हाला बाहेर निघायचंय. प्रभू स्वतः म्हणतो, पीक पुष्कळ आहे, काम करी थोडे. तुम्हाला काम करायचंय, तुम्हाला सेवा करायची आहे. कारण आजही जगात काम करी थोडे पडत आहे.
मंडळ्या, सेवा करणाऱ्या मंडळ्या कमी पडत आहेत. अभिषेकामध्ये असणाऱ्या मंडळ्या कमी पडत आहेत. जर सेवेसाठी बाहेर जायचं आहे, त्याच्या गौरवासाठी उभं राहायचं आहे, आपलं समर्पण त्याला करायचं आहे, तर अभिषेक हा असलाच पाहिजे. अभिषेकाशिवाय तुम्ही आणि मी रिकामे आहोत प्रिया, रिकामे आहोत. कारण अभिषेक पित्यापासून वरून मिळाल्याशिवाय कोणालाही मिळत नाही. त्याने तुम्हाला आणि मला तो अभिषेक द्यावा, ते सामर्थ्य द्यावं, ते वरदान द्यावे, त्याची पूर्णता आमच्यामध्ये त्याने ओतून टाकावी. कारण त्यानेच तुम्हाला आणि मला अभिवचन दिलं. पहिला आदाम हा मातीपासून घडवला गेला आणि दुसरा आदाम हा आत्म्यापासून आला. मातीच्या आदामापासून जन्माला आलेले जसा आदाम मरण पावत गेला, प्रत्येक पिढी मरत गेली, तसं प्रियानं दुसरा आदाम हा आत्म्याद्वारे जन्माला आला. आणि जे त्याच्यामध्ये जन्माला येतात प्रियानो, त्यांना दुसऱ्या मरणाची भीती नाही, त्यांच्यावर न्यायाचा प्रसंग नाही. लक्षात ठेवा, दुसऱ्या आदामाने आत्मिक प्रतिरूप असं आम्हाला घडवून उभं केलेलं आहे. आणि प्रियानो लक्षात ठेवा, या दुसऱ्या आदामाच्या द्वारे जे आत्म्यामध्ये जन्माला येतात त्यांना दुसऱ्या मरणाची भीती नाही, अंधकाराची सत्ता त्यांच्यावर चालणार नाही, सैतानाची बंधनं त्यांच्यावर चालणार नाही. आत्म्याचा अभिषेक आहे, जादू, टोना, मंत्र, तंत्र या सर्व गोष्टी तुमच्यावर चालणार. लक्षात ठेवा, अंधकाराची सत्ता तुमच्या पायाखाली असेल. कारण प्रियानो 8:16 मध्ये त्याने सांगितलं, ते दुखण्यावर हात ठेवतील आणि ते बरे होतील. लक्षात ठेवा, ते वेगवेगळ्या भाषा बोलतील. प्रियानो, हे अभिषेक, हे सामर्थ्य, हे वरदान त्याने त्याच्या प्रतिरूपाला दिलं, इतर प्राण्यांना दिलं नाही. त्याच्याद्वारे निर्माण झालेला जो मनुष्य प्राणी आहे फक्त त्यालाच ते अभिषेक त्याने दिलेले. कारण मनुष्य, त्याचा पहिला मनुष्य हे दैहिक प्रतिरूप होतं, दुसरा मनुष्य हा आत्मिक प्रतिरूप आहे. लक्षात ठेवा, म्हणून आम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये नवी उत्पत्ती आहोत. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो, देवाची आम्ही स्तुती करू. काय आज तुम्ही नवी उत्पत्ती आहात. दुसरे करीन 5:17 हे आम्हाला सांग, जुने ते होऊन गेले, ते विसरून जा, आता नव्याकडे आपलं लक्ष द्या. प्रियानो, तुमचे कोणतेही आजार असतील, कोणतीही बंधनं असतील, कोणतेही त्रास असतील, प्रियानो फक्त येशूच्या नावात ते निवारण होते. अंधकाराच्या सत्तेतून ते तुम्हाला बाहेर काढायचं आहे. कोणताही आजार असो, दुखणे असो, प्रत्येक परिस्थितीत तो तुमच्या संगती आहे, तो तुमचं सहाय्य करणार आहे, तो तुमची परिस्थिती बदलणार आहे. कारण ज्यांनी ज्यांनी त्याचकडे पाहिले ते प्रकाश पावले. निश्चित आणि निश्चित तुमचं अंथरूण बदलणारा तो आहे, तुमचे दुःख बदलणारा तो आहे, तुमचे कष्ट दूर करणारा तो आहे, तुमची निराशा दूर करणारा तो आहे. ज्यांनी आशेने त्याचकडे पाहिले त्यांनी देवाचं गौरव पाहिले. प्रियानो, या क्षणी आपण प्रार्थना करणार आहोत. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद, प्रभूची आपण स्तुती करू, आपण प्रार्थना करूया. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो स्वामी राजा. या क्षणी प्रभू या वचनाची घोषणा करीत असताना जे जे प्रियजन या क्षणी ऐकत आहेत प्रभू, त्या सर्वांना प्रियानो त्यांच्याकडे त्या ठिकाणात मी जाऊ शकत नाही, पण तुम्ही माझ्या पित्याला, माझ्या ख्रिस्ताला विनंती करीत आहे की देवा तुझा पवित्र आत्मा त्यांच्याकडे पाठव, त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांची बंधनं तोडून टाक, त्यांच्या जीवनातल्या समस्या निवारण कर, त्यांचे आजार, त्यांचे विकार, त्यांच्या घरातले वादळ, त्यांच्यावर आलेले सैतानाचे बंधनं, दडपण आणि दबाव येशू नासरीच्या नावात शापित करीते आणि आज्ञा करीते. प्रत्येक कुटुंबाला, प्रत्येक व्यक्तीला
येशूच्या पवित्र रक्ताद्वारे, वचनाद्वारे आणि आत्म्याद्वारे मुक्त आणि तुझा महिमा प्रकट हो. त्यांच्या जीवनात चमत्कार होते बाबा, जीवनात चमत्कार होते, कारण तुझ्या चमत्काराचं सामर्थ्य आजही संपलेलं नाहीये, कारण तू काल आज युगानुयुग सारखा आहे. आम्ही तुला धन्यवाद देतो बापा. तू तुझ्या त्या वधूची वाट पाहते, तुझी प्रार्थनेत गुडघ्यावर आहे. गुडघ्यावर असणाऱ्यांना तू घेण्यासाठी येत आहे. त्या 7 सम्यात त्यांना घेण्याकरिता तू येत आहे. प्रत्येकाला जागरूक राहण्यासाठी सांग, सावध राहण्यासाठी. आणि आज प्रियानो, माझा विश्वास आहे देवाचं वचन तुमच्याशी बोलते, देवाचा आत्मा तुमच्याशी बोलते. तुम्ही जिथे आहात तिथे तुमच्या जीवनात कार्य करायचं. इमॅन्युएल समर्थ, पवित्र आत्मा समर्थ, स्वर्गीय पिता यहोवा समर्थ आहे. आज त्रैक देव तुमच्या सानिध्यामध्ये आणि तुमची परिस्थिती बदलून टाकते. त्याच्या पवित्र सनातनी आणि सर्व समर्थ नावाला धन्यवाद दे. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर असो. प्रियानो, तुम्ही ऐकत असता हा संदेश जर तुम्हाला आवडलेला आहे, अवश्य पहा, सबस्क्राईब करा, तुमचं अनुमोदन द्या आणि प्रियानो याला लाईक करा आणि देवाचं गौरव करा. पास्टर गोफणे तुमच्याशी या क्षणी बोलत होते. आमेन. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद.